مرزا صاحب تم سے بڑا دنیا میں بدبخت شاید ہی کوئی ہو، اور تم نے اپنی ماں امی عائشہ رضی کے اوپر تہمت لگا کے اپنے اسلام اور ایمان کا بیڑا غرق کر دیا۔ تیرا اصل نظریہ یہ ہے کہ جہاں سے مطلب کی بات ملے اس کو لینا، اور جب مطلب کے خلاف آئے اس کو چھوڑ دینا۔ آپ نے یہ بہت بڑی گستاخی کی ہے، اور گستاخی کے اوپر اڑ کر اس کے اوپر اصرار کر کے اور بڑا ظلم کیا۔ اگر آپ نے مفہوم مخالفت مراد لیا تو آپ حضرت عائشہ رضی کے گستاخی کے ساتھ ساتھ حضرت حسن کے گستاخ بھی بنیں گے، حضرت حسین کے گستاخ بھی بنیں گے، حضرت علی کے گستاخ بھی بنیں گے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اگر دوسروں کے کہنے پر نعوذ باللہ تم پڑھتے ہو، تمہیں تو روزانہ ایک پوری تسبیح نعوذ باللہ کی پڑھ کے سونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم عرصہ دراز سے آپ کو یہ بات بتاتے آئے ہیں کہ اہل سنت کی صفوں میں چھپا ہوا انجینئر محمد علی مرزا نیم رافضی ہے، لیکن اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ نیم رافضیت سے نکل کر کھل کر رافضیت کے اندر آ پہنچا ہے اور داخل ہو چکا ہے۔ اس کی زبان پہلے صحابہ کے بارے میں بدتمیزی کرتی تھی، اس کے بعد حضرت معاویہ رضی کے بارے میں کھل کر بدتمیزی ہوئی، اس کے بعد بنو امیہ کے ساتھ انتہا ہوئی، اور اس کے بعد یہاں تک بات پہنچ چکی کہ اہل ایمان اہل اسلام کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اس نے نازیبا کلمات کہے، گستاخی کی، توہین کی، اور اپنے گندے ذہن، گندی سوچ، گندی فکر، گندے دماغ کے اندر آنے والے گندے وہم کو میرے نبی علیہ السلام کی حدیث بنا کر پیش کیا۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ، تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا؟ آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت، آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت، آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ مرزا جہلمی مسند احمد کی ایک ضعیف روایت پیش کر رہا تھا، اور اس کے ترجمے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی، علی رضی نے فرمایا پھر تو میں بڑا ظالم یا بڑا بدبخت ہوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا نہیں، مرزے نے حدیث میں اضافہ کیا، تحریف کی، تبدیلی کی، اپنے گندے ذہن کو حدیث بنا کر آگے پیش کیا۔ کہتا ہے نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی تو ظالم نہیں وہ ظالم ہوگی، یعنی اس ظالم نے، اس بدبخت نے، اس بدتمیز نے اہل ایمان کی والدہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو ظالم کہا، اور اپنے گندے کلمات کو نبی علیہ السلام کی حدیث بنا کر پیش کیا۔ لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں مرزا صاحب بڑے نیوٹرل ہیں، لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں مرزا صاحب تو اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، آپ ان کو بتاؤ سمجھاؤ، فوراً وہ تسلیم کر کے رجوع کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے کلپ کے ذریعے یہ بات واضح کی کہ مرزا صاحب یہ جو تم نے پیغمبر علیہ السلام کی بیوی پر بہتان لگایا، تہمت لگائی، الزام لگایا، اور نبی کی حدیث میں تبدیلی کی، اور پیغمبر کی حدیث کے اندر اپنی طرف سے تحریف کی، اور میرے نبی علیہ السلام کے ذمے ایک جملہ لگایا، آپ نے یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، آپ اس سے معافی مانگو، توبہ کرو، رجوع کرو، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے کہا ہوا ہے کہ جس نے بھی میرا نام لے کر ایک بات ایسی کہہ دی جو میں نے نہیں کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ ہم نے یہ بات مرزا صاحب کے سامنے کلپ کے ذریعے رکھی، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مان جاتا، ڈٹائی سے باز آ جاتا، توہین حضرت عائشہ رضی سے باز آ جاتا۔ اس ظالم نے حضرت عائشہ رضی کی توہین کے اوپر مزید مکاریاں کی اور طویلیں کی، اور اس کے جواب دینے کی کوشش کی، اور اس کو اپنی غلط طویلوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ان مکاریوں میں ایک مکاری یہ ہے کہ وہ کہتا ہے حدیث کے اندر مفہوم مخالفت مراد لینا ہے، کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بڑا ظالم ہوں، آپ نے فرمایا نہیں، تو اس کا مطلب ہے نا کہ تو نہیں، حضرت عائشہ ہے۔ اسلام نے فرمایا لا نہیں، لیکن یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو۔
لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ جب حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے ساتھ جب جھگڑا ہوگا تو میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، یا ہلکے الفاظ میں بڑا ظالم ہوں گا، تو حضور نے فرمایا نہیں، لیکن جب ایسا ہو تو تم اسے وہاں پہ پہنچا دینا جہاں سے وہ آئی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب دو بندے جھگڑا کریں اور ایک شخص کہ کیا میری یہ بدبختی ہے کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں گا یا میرا یہ ظلم ہے، تو حضور کہیں نہیں، لیکن کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ معاملہ دوسرے کی طرف پلٹ رہا ہو۔ مرزا صاحب، ہر حدیث اور آیت میں مفہوم مخالفت مراد نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ بہت بڑی گستاخی کی ہے، اور گستاخی کے اوپر اڑ کر اس کے اوپر اصرار کر کے اور بڑا ظلم کیا ہے۔ آئیں میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، وہاں مفہوم مخالفت مراد لے ہیں ذرا۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ باقی 8 میں کرو نہیں، نہ ان 4 مہینوں میں کرنا ہے اور 8 مہینوں میں بھی نہیں کرنا۔ جس طرح 4 مہینوں میں بھی نہیں اور باقی 8 میں بھی نہیں، اسی طرح اس روایت میں بھی ہے کہ اے علی، شقاوت والی صفت تیرے اندر بھی نہیں، اور اماں جان عائشہ کے اندر بھی نہیں، اور تمہارے اندر بھی نہیں۔ مرزا صاحب، اگر آپ کو یہاں ابھی بھی اصرار ہے کہ نہیں جی مفہوم مخالفت مراد لینا ہی لینا ہے، تو آئیے میں آپ کو 3-4 پوائنٹ سے سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات سمجھیں کہ یہاں اگر آپ نے مفہوم مخالفت مراد لیا تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گستاخی کے ساتھ ساتھ حضرت حسن کے گستاخ بھی بنیں گے، حضرت حسین کے گستاخ بھی بنیں گے، حضرت علی کے گستاخ بھی بنیں گے رضی اللہ عنہم اجمعین، حتیٰ کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے گستاخ بھی بنیں گے رضی اللہ عنہ۔ کیسے؟ مرزا صاحب، اگر آپ مفہوم مخالفت مراد لیتے ہیں تو پہلا پوائنٹ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا آنا اشقاہم، کیا میں ان میں سب سے بڑا بدبخت؟ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں، مرزا صاحب کہتے ہیں میں بدبخت والا ترجمہ نہیں کرتا، کسی کو شوق ہے تو کر لے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو بڑا ظالم ہوں گا، تو میں نے ہلکا ورڈ اس کے لیے یوز کیا کیونکہ میں محاورہ ترجمہ کر رہا تھا۔ آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ وہ ترجمہ کر لیں، پھر اشقاہم، میں تو بڑا بدبخت ہوں، نعوذ باللہ۔ ہاں مرزا صاحب، اتنے بڑے جھوٹ مت بولو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تم نے خود بدبخت والا ترجمہ بولا بھی ہے، لکھا بھی ہے۔ سنیے ذرا تمہاری زبان سے، حضرت علی کے لیے یہ جملے بولے گئے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میں تو بڑا بدبخت ہوں گا۔ پھر کسی بھی کامل الایمان مومن کو یہی کہنا چاہیے کہ میں حضور کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں حضور کی وفات کے بعد، مجھے تو ان کا کفیل بننا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں میرے پاس آپ کا ریسرچ پیپر موجود ہے مرزا صاحب، یہ ریسرچ پیپر ہے، اس کی 12 نمبر حدیث کے تحت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، مرزا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بدبخت کا لفظ بولا ہے اور لکھا ہے۔ مرزا صاحب، دوسروں کو یہ کہتے ہو کہ تم نعوذ باللہ ان کے لیے بول دو، لفظ میں تو نہیں بولتا، میں تو بامحاورہ ترجمہ کرتا ہوں، میں تو چھوٹا لفظ بولتا ہوں، یہ تمہاری مکاری ہے اور جھوٹ ہے۔ تم نے بولا بھی ہے، لکھا بھی ہے۔ اگر دوسروں کے کہنے پر نعوذ باللہ تم پڑھتے ہو، تمہیں تو روزانہ ایک پوری تسبیح نعوذ باللہ کی پڑھ کے سونا چاہیے۔ بہرحال آئیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اشقا یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اگر آپ یہاں مفہوم مخالفت مراد لیں گے، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سب کے گستاخ بنیں گے۔ کیسے؟ اشقا کا معنی بڑا بدبخت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت میں بڑا بدبخت ہوں گا؟ فرمایا نہیں۔ تو اس کا مفہوم مخالفت کیا ہوا؟ الٹ مفہوم کیا ہوا؟ تو بڑا نہیں بلکہ چھوٹا ہے۔ مرزا صاحب، ہم یہ مفہوم مخالفت نہیں لیتے۔ تم اگر مفہوم مخالفت لیتے ہو تو تمہارے نزدیک اگر اماں جان بڑی بدبخت ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر حضرت علی کو تم نے چھوٹا کہہ کر ان کی توہین کی ہے، اور یہ دونوں معنی غلط ہیں۔ نہ حضرت علی بدبخت ہیں نہ حضرت عائشہ بدبخت ہے۔ دوسرا پوائنٹ، مرزا صاحب آپ نے یہاں مقابلہ کروایا ہے حضرت علی کا حضرت عائشہ کے ساتھ۔ اس روایت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت علی کا حضرت عائشہ سے مقابلہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ آپ کو عربی آتی نہیں، آپ کو عربی کا مفہوم ہی نہیں آتا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا مقابلہ
अम्मा जान आयशा रज़िन के साथ कर रहे होते तो लफ्ज़ बोलना था आना अशका हा ज़मीर मुअन्नस के लिए आती है, हा ज़मीर औरतों के लिए आती है, लेकिन उन्होंने ये लफ्ज़ नहीं बोला, उन्होंने बोला आना अशका हम। इसका मतलब ये है हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपना मुकाबला अम्मी जान आयशा के साथ कर ही नहीं रहे थे। ये तुम्हारे गंदे जहन की सोच है और तुम्हारा ये खराब और गंदा जहन है जिसने इसका मुकाबला अम्मा जान के साथ करवाया। वो तो अम्मी जान के मुकाबले में आना ही अपने लिए बुरा समझते थे, वो कैसे उनको बड़ा बदबख्त समझ सकते हैं? ऐसा नहीं मुमकिन। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट, मिर्जा साहब यहां अशका हम है, होम ज़मीर है, होम ज़मीर में तलाश करो कौन है। असल मफ़हूम अगर तुम्हारे नज़दीक मुखालफत का निकाला जाए तो फिर ये बनता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जितने अफराद मेरी माँ के साथ, आपकी ज़ोजा के साथ, जन्नती औरत के साथ, अल्लाह का सलाम जिसको आए, जो शख्स उनके साथ लड़ाई करेगा वो सारे बदबख्त होंगे और मैं तो उनका सबसे करीबी हूँ और मैं उनका एक लिहाज से दामाद हूँ। अगर मैं अपनी अम्मी से लड़ाई करूँ फिर तो मैं उनसे बड़ा बदबख्त हुआ। मिर्जा साहब ये ज़मीर फिर उस पूरे गिरोह की तरफ जाती है और उस पूरे गिरोह में हज़रत हसन, हज़रत अली, हज़रत अम्मार बिन यासर और कई दीगर सहाबा मौजूद हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। क्या आप उन सब को बदबख्त कहोगे? मिर्जा साहब आपने कितना बड़ा जुल्म किया, आपने दबे लफ्ज़ों में इन तमाम को जहन्नमी कह दिया, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कैसे? आपने शकावत, बदबख्ती का जुमला या हज़रत अली के लिए बोला कि छोटे बदबख्त, या हज़रत आयशा के लिए बोला। और आपको पता है कुरान मजीद में क्या है? ला यस्लाहा इल्लल अशका, जो अशका होगा वो जहन्नम में जाएगा। तो जिसको तुम अशका कह रहे हो, नऊज़ु बिल्लाह, तुम उसको जहन्नमी कह रहे हो। अब तुम गौर करो, तुम अशका किसको कह रहे हो? बड़ा जालिम किसको कह रहे हो? बड़ा बदबख्त किसको कह रहे हो? मिर्जा साहब तुमसे बड़ा दुनिया में बदबख्त शायद ही कोई हो, और तुमने अपनी माँ अम्मी जान आयशा रज़ी के ऊपर तोहमत लगा के अपने इस्लाम और ईमान का बेड़ा गर्क कर लिया है। लिहाजा सामीन हमारा ये अकीदा और नज़रिया है कि इस रिवायत में मफ़हूम मुखालफत है ही नहीं। इसका सही तर्जुमा ये था कि हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु पूछा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैं अपनी माँ से लड़ूँ फिर तो मैं बड़ा बुरा? फरमाया नहीं, तू बड़ा बुरा नहीं, बस ये बात है। लेकिन बुरा कौन है वो इस रिवायत में बताया भी नहीं गया, सबसे नफ़ी की गई। और फिर दलील के तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह। मिर्ज़ा साहब इल्ला और लाकिन्ना में फ़र्क है। मिर्ज़ा साहब ला इलाहा इल्लल्लाह और ला और लाकिन में फ़र्क है। ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर वाक़अतन उल्ट होता है, लेकिन ला आप अगर अरबी इबारत में देखें इसके बाद वहां कोमा लगाया हुआ है। ला अलग है, लाकिन अलग है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक जुमला है, वहां ला अलग है और लाकिन अलग है, और लाकिन और इल्ला में भी फर्क है। असल वहां तर्जुमा ये है ला ए अली तुम बदबख्त नहीं। फिर सवाल जहन में पैदा हुआ अगर मैं गलत नहीं तो फिर मैं क्या करूं, लड़ाई करूं या ना करूं? फरमाया लेकिन तुम उसको उसकी जगह पर पहुंचाओ। ये मतलब है, ये मतलब नहीं है कि तुम जालिम नहीं लेकिन वो जालिम है। अगर ये मतलब होता तो फिर लाकिन के बाद नबी अलैहिस्सलाम ये जुमला बोलते, नबी अलैहिस्सलाम ये जुमला बोलते। अगर आपको ये शौक है कि आपने इल्लल्लाह को इसके साथ मिलाया है, अगर आप ये बताएं ला इलाहा इल्ला बस बोल दें, लफ्ज़ अल्लाह ना बोलें, तो अल्लाह का इस बात हो जाएगा? नहीं होगा। तो अगर आप लाकिन को इल्ला के मुतरादिफ और मफ़हूम में मुआफिक ले रहे हैं तो लाकिन के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने उसको जालिम क्यों नहीं कहा? जालिम ना कहना इस बात की दलील है कि ला और लाकिन अलग अलग जुमले हैं, और आपने जो ला इलाहा इल्लल्लाह की दलील दी है ये भी आपकी जहालत का सबूत है। हर जगह पर इसका मुतज़ाद और इसका अपोजिट मफ़हूम नहीं होता, ये तुम्हारी गुमराही है। फिर इसी तरह इसने अपने इस क्लिप के अंदर बहुत बड़े झूठ बोले और धोखे दिए। कहता है कि शेख अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह मेरे नज़दीक सबसे बड़े हदीस के आलिम है। इस नीली छतरी के नीचे मैं हदीस से का सबसे बड़ा आलिम जिसे मानता हूं ना, और उससे बड़ा आलिम किसी को नहीं मानता, वो शेख नासिरुद्दीन अलबानी है रहिमहुल्लाह। झूठ बोला है तूने, तेरे नजदीक भी बड़े आलिम नहीं है।
तुम्हारा ये पंफलेट 5B है। 2 नंबर हदीस के तहत उन्होंने अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने तिरमिज़ी की हदीस के अगले हिस्से को, जहां सफीना रज़िन का कौल था, उसको ज़ईफ़ कहा है, सिलसिला सहिहा में ज़ईफ़ लिखा है, और जिस हदीस का तूने वाला दिया वहाँ ही ज़ईफ़ लिखा है। हशरज बिन नबाता की वजह से ज़ईफ़ लिखा है, और लेकिन तूने उसको ज़ईफ़ नहीं माना और तू उसको सही मान रहा है। तू तो खुद अल्लामा अलबानी के खिलाफ चल रहा है। उन्होंने तो उसको ज़ईफ़ कहा है और तू उनका नाम लेकर झूठ बोलता है कि इसको सही कहा है। तू तो उनके साथ नाम के गलत मफहूम पेश करता है और तू उनको सबसे बड़ा आलिम कैसे मानता है? तेरा असल नजरिया यह है कि जहां से मतलब की बात मिले उसको लेना और जब मतलब के खिलाफ आए उसको छोड़ देना। तुम्हारे नजदीक तो यह बड़ा इल्म है। तुम कहते हो मैं अलबानी रहमतुल्लाह को सबसे बड़ा आलिम मानता हूं, और तुमने उनका नाम लेकर पता है कितने झूठ बोले। तुमने कहा कि इस हदीसे हो अब के बारे में आज तक किसी इमाम ने इसको ज़ईफ़ नहीं कहा, जबकि हदीसे हो भी मौजूद हो कि मेरी बीवी का क्या हाल होगा जब कुत्ते उस पर भौंकेंगे। इस हदीस को शेख जुबैर लिज़ई साहब ने सही कहा, वीडियो में रिकॉर्डेड है। शेख अलबानी ने सही कहा, आज तक किसी ने इसको ज़ईफ़ नहीं कहा। ये देख अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह का सिलसिला सहिहा, इसी की हदीस नंबर 474 के तहत अलबानी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इमाम अबू बकर इब्नुल अरबी ने इस रिवायत को इनकार किया, इसको ज़ईफ़ कहा, इसको गलत कहा। अरे तू तो अलबानी रहमतुल्लाह को बड़ा इमाम नहीं मानता। अगर तू हदीस का सबसे बड़ा इमाम माने, उनकी तहकीक के मुताबिक हदीसे हो अब को अबू बकर इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ने ज़ईफ़ कहा हुआ है, इसका इनकार किया हुआ है। तू कहते आज तक किसी ने नहीं कहा। तू तो खुद अल्लामा अलबानी के खिलाफ चल रहा है, और फिर तेरी जुबान से जहां सहाबा महफूज नहीं वहां अइम्मा महफूज कैसे हो सकते? तूने तो अलबानी रहमतुल्लाह पर इल्जाम लगा दिया। सामीन, ये मिर्जा झूठ बोलते वक्त कोई परवाह नहीं करता। अम्मा जान आयशा पर इल्जाम, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर इल्जाम, हजरत सहाबा पर इल्जाम, और अब इमाम अलबानी रहमतुल्लाह पर इल्जाम। ये कितना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। कहता है अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस के नीचे कमेंट्स लिखे, इसके ऊपर ये बात लिखी, और कहते हैं मुझे हैरानगी है इन सुन्नियों पर कि ये तमाम सहाबा को मासूम मानते हैं, जबकि शिया तो 12 को मासूम मानते हैं। और फिर आगे कहता है ए सुन्नियों, तुमसे तो बेहतर है शिया कि तुम सबको मासूम मानते हो सहाबा को, और वो तो सिर्फ 12 को मानते हैं। तो शेख अलबानी ने हदीस हौब पे बाब बांध के ये सारे तुरुक जमा करके नीचे कमेंट्स किए हैं। वो कहते हैं मुझे सुन्नियों पे हैरानगी होती है, हालांकि खुद सुन्नी है, कि शिया तो 12 इमामों को मासूम मानते हैं और सुन्नी सारे सहाबा को मासूम मानते हैं। और इस पे उन्होंने फकी कितनी बड़ी दी। उन्होंने कहा सुन्नियों तुम सारे सहाबा को मासूम मानते हो, शिया फिर बेहतर है 12 को मानते हैं। अल्लाह की लानत हो झूठों पर। मिर्जा साहब, तुम्हें तुम्हारी मौत तक चैलेंज है पूरे सिलसिला सहिहा में, सिर्फ इस रिवायत नहीं। हालांकि तुमने ये झूठ बोला है कि इस रिवायत के ऊपर कमेंट्स लिखे हैं अलबानी रहमतुल्लाह ने, ये तुमने झूठ बोला है इस रिवायत के तहत भी, और पूरे सिलसिला में अलबानी रहमतुल्लाह ने ये कहा ही नहीं कि मुझे हैरानगी है सुन्नियों पर, वो तमाम सहाबा को मासूम मानते हैं जबकि शिया जो है 12 को मासूम मानते हैं। ये जुमला लिखा ही नहीं। और फिर जो तुमने आगे कहा कि तुमसे तो बेहतर शिया हैं कि वो 12 को मासूम मानते तुम सबको, ये भी तुमने झूठ बोला है, और झूठों पर अल्लाह की लानत है और अल्लाह की फटकार है। मिर्जा साहब, अभी तुम्हारी ज़िंदगी के साथ चल रहे हैं, इन तमाम मकारियों और झूठों से अल्लाह से तौबा मांग लो, माफ़ी मांग लो, वरना क़यामत के दिन तुम्हारे गिरेबान की तरफ हज़रत अली का हाथ भी बढ़ेगा, हज़रत हसन का हाथ भी बढ़ेगा, हज़रत हुसैन का हाथ भी बढ़ेगा, अम्मा जान आयशा का भी तुम्हारे मुकाबले में हाथ होगा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, और नबी अलैहिस्सलाम खुद तुम्हारे मुकाबले में खड़े होकर तुम्हारे मुकाबले में तुम्हारे खिलाफ ये दावा दायर कर देंगे, ऐ अल्लाह इस जालिम ने मेरे हरम के ऊपर हाथ उठाया और इसने अपनी गंदी जुबान चलाई। मिर्जा साहब, अल्लाह से मुआफ़ी मांग लो, वरना क़यामत के दिन तुम्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा।